لاہور کے علاقے والٹن میں بھارتی ڈرون گرا دیا گیا۔ سیکیورٹی اداروں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ڈرون مار گرایا۔ برکی میں بھی دھماکہ، ریسکیو ٹیمیں اور پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ گجرانوالہ کی حدود میں آنے والا بھارتی ڈرون بھی مار گرایا گیا۔ ڈرون کا ملبہ گجرات کے گاؤں جھنڈ پیر سے ملا۔ چکوال میں تھانہ ڈھمن کی حدود میں دیوالیاں کے قریب ڈرون مار گر گیا۔ پولیس کے مطابق ڈرون گرنے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ڈرون کا ملبہ قبضے میں لے لیا گیا۔ پاک بھارت کشیدگی، اسلام آباد، کراچی، لاہور اور سیالکوٹ ایئرپورٹ پر فضائی آپریشن بند۔ 40 سے زائد پروازیں متاثر۔ لاہور اور سیالکوٹ کے فضائی روٹ آج دوپہر 12 بجے تک بند رہیں گے۔ نوٹن جاری۔ مدینہ سے لاہور آنے والی PIA پرواز کی کراچی میں لینڈنگ۔ بھارت نے جارحیت کر کے فاحش غلطی کی۔ بھارت کو اپنی غلطی کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ عہد کرتے ہیں شہیدوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لیا جائے گا۔ پاکستان کے بہادر افواج نے ثابت کیا ہم دشمن کو منہ توڑ جواب دینا جانتے ہیں۔ کئی گنا بڑے دشمن کو گھٹنے ٹیکنے میں چند گھنٹے لگے۔ بھارت کے 5 جنگی طیارے نشان عبرت بن چکے۔ یہ جنگی طیارے بھارت کا غرور تھے، اب خاک کا ڈھیر ہے۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے فضا میں ایسا طوفان برپا کیا، دشمن چیخ اٹھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب، شاندار بہادری پر تمام سروسز چیف افسروں اور جوانوں کو سلام پیش۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ مشکل وقت میں ترکیہ کی پاکستان کے ساتھ یکجہتی اور حمایت پر اظہار تشکر۔ شہباز شریف نے بھارتی گھنونے میزائل حملوں کے شہداء کے لیے بھائیوں کی دعاؤں کو سراہا۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر خطے میں امن ممکن نہیں۔ ہفتوں سے پاکستان بھارتی جارحیت کو برداشت کر رہا ہے۔ بھارت نے بغیر کسی ثبوت کے جھوٹے الزامات لگائے۔ بھارت عام شہریوں اور معصوم بچوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا عرب میڈیا کو انٹرویو۔ بھارت کا رافیل طیاروں کا غرور خاک میں مل گیا۔ فرانس نے بھارت کے رافیل طیارے گرنے کی تصدیق کر دی۔ یہ پہلا موقع ہے کسی جنگ میں جدید ترین رافیل طیارہ تباہ ہوا۔ یہ طیارہ بھارتی فضائیہ کی جانب سے پاکستان کے خلاف کی گئی فضائی کارروائی کے دوران مار گرایا گیا۔ فرانسیسی اہلکار کا CNN کو انٹرویو۔ رافیل طیارہ گرنے کے بعد فرانسیسی کمپنی ڈیسالٹ ایویشن کے شیئرز بھی گر گئے۔ معصوم شہریوں کے ناحق خون کے آخری قطرے کا حساب لیا جائے گا۔ پاک فوج نے دشمن پر واضح کر دیا، بھارت کو مناسب وقت اور جگہ پر جواب دیں گے۔ وطن کے دفاع کے لیے افواج پاکستان کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ بھارتی حملے میں 31 شہری شہید اور 57 زخمی ہوئے۔ ہمارا بزدل دشمن بہت کم ظرف ہے۔ مد مقابل فوج سے لڑنے کی بجائے معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا۔ کیا یہ وہ ہیں جن کو بھارت نے نشانہ بنایا؟ بچوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنانا کہاں کی بہادری ہے؟ بھارت نے پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دیا، ہمارے لیے کوئی سرپرائز نہیں تھا۔ 6 مئی کے شب بھارت کا مکروہ اور گھناؤنا چہرہ بے نقاب کرتی ہے۔ بھارت نے مختلف مساجد کو نشانہ بنایا، قرآن پاک شہید کیے۔ DGI SPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز کانفرنس۔ بھارت تنازع کو بڑھانا چاہتا ہے، ممکن ہے پاک بھارت تنازع مکمل جنگ کی صورت اختیار کر لے۔ بھارت نے بین الاقوامی سرحد کی خلاف ورزی کی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا CNN کو انٹرویو۔ خواجہ آصف نے نجی TV کو انٹرویو میں کہا، پاکستان کو بھارت کا حساب چکا دینا چاہیے، ہمیں یہ حساب چکانا پڑے گا۔ پاکستان خود بھی ابتدا کر سکتا ہے، بھارت کو جواب دینے کا ہمارے پاس معقول جواب ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاک بھارت کشیدگی پر ثالثی کی پیشکش کر دی۔ کہا، چاہتے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازع ختم ہو، ہم مدد کے لیے تیار ہیں۔ دونوں ملکوں کو اچھی طرح جانتے ہیں، دونوں نے ایک دوسرے کو جواب دے دیا تو اب رک سکتے ہیں۔
अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल से रब्ता। पाक भारत सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों ममालिक में कशीदगी कम करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल। दोनों वज़राए खारजा ने इलाकाई सलामती के मामलात पर भी बातचीत की। तर्जुमान अमरीकी वजीर खारजा टैमी ब्रूस की मीडिया से गुफ्तगू। ईरान, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए मुतहरिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा भारत पहुंच गए। अब्बास इराक़ची भारतीय आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इससे पहले पाकिस्तान का भी दौरा किया था। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। लाहौर में बारिश की वजह से गर्मी का जोर टूट गया। कराची में मौसम गर्म और मरतूब समंदरी हवाएं बहाल। दर्जाए हरारत 37 डिग्री तक बढ़ने का इम्कान। भारत के पाकिस्तान पर हमले। कौमी सलामती कमेटी ने पाक फौज को हर जरूरी जवाबी इक़दाम का इख्तियार दे दिया। भारतीय फौज ने पाकिस्तान की सरजमीन पर मिसाइल, फ़ज़ाई और ड्रोन हमले किए। कौमी सलामती कमेटी की भारत के गैर कानूनी इक़दामात की शदीद मज़म्मत। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी का बदला लेने का हक महफूज रखता है। पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई का वक्त, जगह और तरीकाकार खुद इंतखाब करेगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। दुश्मन जान ले या हम गाजी हैं या शहीद, दोनों सूरतों में सर बुलंद। पाकिस्तानी कौम के दिल की आवाज़ पर नया मिली नगमा रिलीज। नगमे में दिल को गरमा देने वाली शायरी और सहरंगेज आवाज़ ने समा बांध दिया। लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानियों का भारतीय हमले के खिलाफ एहतजाज। भारत मुखालिफ और अफवाज पाकिस्तान और एयर फोर्स के हक में नारेबाजी। अफवाज पाकिस्तान ने बर वक्त जवाब देकर दुश्मन को सबक सिखाया। हिंदुस्तान ने निहत्ते शहरों पर हमला किया। पाक फौज ने भारतीय फौज को हजीमत पहुंचाई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने हमारे सर फख्र से बुलंद कर दिए। मुजाहिरीन की मीडिया से गुफ्तगू। भारतीय दबाव मुस्तरद। IMF का पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तान के मुआशी इस्लाहाती कोशिशों को हिमायत जारी रहेगी। भारत और पाकिस्तान में कशीदगी का IMF के प्रोग्राम पर कोई असर नहीं होगा। आलमी मालियाती इदारे का एग्जीक्यूटिव बोर्ड 9 मई को पाकिस्तान के डेट प्रोग्राम का जायजा लेगा। IMF का भारत और पाकिस्तान से कशीदगी कम करने का मुतालबा। बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भारतीय जवारियत के खिलाफ आवाज़ें उठने लगी। भारत से इंडस वाटर मुआहदे को फौरी बहाल करने का मुतालबा। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का पाक भारत कशीदगी पर शदीद तशवीश का इजहार। पाकिस्तान और भारत तहम्मुल का मुजाहरा। बराह रास्त बातचीत करें ताकि जल्द सिफारती हल निकले। वज़ीर ख़ारजा जावेद लमी का पार्लियामेंट में खिताब। ब्रिटिश पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट नाज शाह, ताहिर अली, अयूब खान, यास्मीन कुरैशी और इमरान हुसैन ने भी खिताब किया। पाक भारत कशीदगी खत्म करने के लिए बरतानवी हुकूमत मसला कश्मीर हल कराए। अरकान पार्लियामेंट इमरान हुसैन, दोनों ममालिक में कशीदगी से लेस्टर जैसे वाक़यात का खदशा है। लंदन में हाई कमीशन पर होने वाले हमले तशवीशनाक हैं। लॉर्ड शफक मोहम्मद, इंडस वाटर मुआहदा बहाल कराने के लिए तमाम सिफारती कोशिशें बरोए कार लाई जाएं। लॉर्ड कॉलिंस की गुफ्तगू। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ अपना खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया। सेक्रेटरी जनरल ने मैगुएल आखिर मोर्टोनिस को नुमाइंदा खुसूसी मुकर्रर किया। मैगुएल आखिर अक़वाम मुत्तहिदा के इत्तेहाद बराए तहजीबों के अंडर सेक्रेटरी जनरल हैं। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की जानिब से इस तकर्रुरी का खैर मकदम किया गया। कहा, इस्लामोफोबिया के खिलाफ जदोजहद अमन के लिए ये तकर्रुरी एक अहम संग मील है। हम नफरत और इम्तियाज के खिलाफ मुत्तहिद हैं। दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और इम्तियाजी सलूक में इजाफा हो रहा है। जनरल असम्बली की करारदाद के तहत ये तकर्रुरी बर वक्त और अहम है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। कारोबार के दौरान 1400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,11,413 पॉइंट्स पर ट्रेड।
اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان، کاروبار کے دوران 1400 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 1,11,413 پوائنٹس پر ٹریڈ۔